اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. تمام حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو کہ جس کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا. سبحان اللہ الحمدللہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج اس حدیث کے جو امام ہیں امام بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرتبہ پہ گہرباری فرمائے. آمین. انہوں نے آج روزے کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں صورت آتی ہے. فرض کیجئے آدمی جو ہے وہ روزے کی حالت میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنا اور کاروبار بھی ان کا چلتا ہے. تو کہا گیا کہ کاروباری آدمی کے لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی فحش بات غلط بات نکل جائے یا اسے کسی نے گالی دی یا اس کی زبان سے گالی نکل گئی تو اب یہ بتائیے کیا اس کے روزے پہ فرق پڑے گا یا نہ پڑے گا. تو اس بارے میں امام بخاری نے اپنی رائے پیش کی ہے. ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل جو ہے وہ اسی کے لیے ہے لیکن ایک ایسا عمل ہے جو صرف میرے لیے ہے. کہا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ صرف روزہ ہے جو انسان رکھتا ہے تو اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں. روزہ. اچھا روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کھلائے اور پلائے. حضور نے جب یہ مسئلہ مسجد نبوی میں بیان کیا نا تو صحابہ تو ہوتے تھے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو افطاری کرائے یا فقیر کو کھلائے تو وہ جنتی ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس میں تو مال نہیں ہے. تو ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا نا حضور جو ہے وہ اپنے کسی صحابی کے دل کو جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے صحابی کا دل جو ہے وہ اس کے دل پر ملال گزرے. جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضور نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم نے کسی کو ایک کھجور اور پانی کے ذریعے سے افطار کرایا تب بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ کھجور بھی مہنگی ملتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور نہیں اگر کسی کو جو ہے پانی کے ذریعے سے بھی تم نے افطار کرائی ہوگی تب بھی اللہ تمہیں جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ جنت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو حضور کی بڑی شان ہے. ایک نبینا صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ سرکار کے فضائل کو کس طرح سے بیان کرو گے آپ. کہنے لگے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ مچلتا ہے کہ میں اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہوتی نا تو میں قرآن پڑھتا میں جو ہے وہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی ہے مجھے بینائی نہیں دی ہے یا رسول اللہ آپ جو ہے میرے پر اتنا احسان فرمائیں کہ اللہ مجھے بینائی واپس کر دے. حضور نے کیا کیا رسول اللہ نے فرمایا اگر تم جو ہے باز آ جاؤ محمد کی بات مان لو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن حضور نے فرمایا اور اگر تم جو ہے اس بات کو نہیں مانتی ہو تو محمد کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے آپ کی تو آنکھیں ہیں اگر پورا انسان ختم ہو جائے تو اللہ نے میرے دست قدرت میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر میں کسی کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دوں تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آگے جو ہے حضور نے جب اپنی انگلی مبارک کو ان کی آنکھوں میں رکھا نا تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. اور جب وہ واپس ہو رہے تھے نا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھیں جو ہے وہ میں اس لیے مانگ رہا تھا کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے اور محمد کا چہرہ دیکھنا یہ ایک طرف ہے. حضور کے چہرے کو دیکھیں تو جس دل میں حضور کی محبت ہوگی
اللہ तबारक व तआला फरमाता है मैं उस शख्स को कभी भी जहन्नम में नहीं डालूंगा जिसके दिल में मेरे नबी की एक राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। तो हमारे उसी नबी का ये हदीस है। और ये जो इमाम है ना, इमाम जिनकी किताब है बुखारी शरीफ, इन्होंने हदीसों को कैसे लिखा, तारीख में आता है कि जब ये हुजूर की हदीस लिखने बैठते थे ना, आज तो हम उलमा का दर्स सुनते हैं और उलमा का दर्स भी जो है ना वो आज के डेट में मैं समझता हूँ कि ये दर्स जो किताबें सामने रख के दी जाती है ना, हदीस और कुरान, यही सबसे बेहतर है जी बेशक। अगर देखा जाए। वरना ज़्यादातर ये है कि इंसान अल्लाह के नबी की हदीस और कुरान के तफसीर जो है वो बहुत कम जो है वो तफसीरों में बयान करते हैं, ज़्यादा चीखम चाक चल जाए। जी जी बेशक, सही कहा। असल दर्स वही है कि जो मस्जिदों में बैठ के आप सुन लो और हुजूर की हदीस और रसूलुल्लाह की सीरत आप खुद पढ़ लो, असल दर्स वो है। ऐसा सुभान अल्लाह। तो ये कहते हैं कि जब मैं हुजूर की हदीस लिखता था ना तो वो जमजम शरीफ जो है, जी कहा पहले तो मैं जमजम से नहाता था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। इसकी अहमियत हम जानते नहीं हैं। जी जी 70,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस जगह मेरी हदीस पढ़ी जाती है ना तो 70,000 फरिश्ते पूरे मजमे की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। ये शान है नबी की हदीस की। जी तो फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर की हदीस लिखने बैठता था ना तो सबसे पहले मैं जमजम के पानी से नहाता था और नहाने के बाद में मैं एक हदीस लिखता, लिखने के बाद में मेरे नबी मेरे ख्वाब में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार किस्मत क्या होगी, वो जिंदगी क्या होगी कि जिसके बार बार ख्वाबों में जो है वो हमारे और आपके नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदगी का मैं इमाम बुखारी कहते हैं कि जब मैं लिखता था ना तो मुझे ये आवाज़ें आती थी कि फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते, मैं उनकी नूरी मखलूक और इस हदीस की जो है वो रौनक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत जब मैं लिखता था तो बहुत सारे फरिश्ते जो है वो आते थे और हुजूर के कब्र अनवर से जो है ना वो मुश्क और ज़ाफ़रान और इससे भी ज़बरदस्त जो बड़े बड़े आलात होते हैं, कहा गया कि जब मैं हुजूर की हदीस को लिखता था तो तरह तरह की खुशबुएं मेरे हुजूर की हदीस के लिखने के जो अल्फाज होते हैं ना उसमें मैं खुद ब खुद महसूस किया करता था रसूलुल्लाह की हदीस को लिखता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। तो इस हदीस की बड़ी शान है। उसी के ताल्लुक से आप सुने, बाब हल यक़ूलु इन्नी साइमुन शहिदा सुतिमा, फरमाया कि जब तुमको कोई गाली दे रोजे की हालत में तो तुम उससे ये कहो कि मैं रोजेदार हूँ। ये मसला है। उलमा इकराम ने लिखा है कि रोजे की हालत में वैसे तो जो है फुहश बातें, गलत बातें नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक मसला और मालूम होता है, जवान अगर सोया ख्वाब में और उसको जो है वो नहाने की हाजत हो गई तो उलमा फरमाते हैं रोजे की हालत में नहाने की हाजत जो है वो हमारे रोजे को नहीं तोड़ेगी। समझ में आ गया? और मकरू जो होता है ना, मकरू, वो मकरू दो तरह का होता है, एक होता है मकरू तंज़ीही और एक होता है मकरू तहरीमी। मकरू तहरीमी जो होता है ना वो किसी भी चीज़ को हराम कर देता है। तहरीम हर्रमा युहर्रिमु, तहरीम का माना होता है हराम करना। जैसे हम नमाज में कहते हैं ना तकबीर तहरीमा, सबसे पहली जो तकबीर होती है, आपने जो है पहली तकबीर बांध दी अल्लाह अकबर कह के, बताइए नमाज से पहले वही पानी पीना आपके लिए जायज़ था, खाना भी जायज़ था, बात करना भी जायज़ थी, सलाम करना भी जायज़ था, लेकिन जैसे ही आपने पहली तकबीर बांधी वो चीज़ें हराम होगी। रोज खाना भी हराम, पीना भी हराम, बात भी हराम, सलाम का जवाब देना भी हराम। तो तकबीर तहरीमा का मतलब होता है हराम करने वाली तकबीर। और एक होता है मकरूह तंज़ीह। मकरूह तंज़ीह का मतलब ये होता है आदतन जिसको जो है वो लोग अच्छा ना समझते हो वो होता है मकरूह तंज़ीह या खिलाफ औला। तो उलमा फरमाते हैं रमज़ान की हालत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रोज़े की हालत में इंसान को नहीं करना चाहिए। भाई आप नमाज पढ़ने के लिए आए, आपकी नमाज आपने